الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں نے جو موضوع رکھا ہے وہ بہت ہی بہترین موضوع ہے، اور موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو کمنٹس اور شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ علم کسی تک پہنچ گیا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس کا اجر و ثواب تا قیامت تک ملتا رہے گا اگر وہ اس پر عمل کر لے۔ آج کا موضوع ہے پر اسرار بوڑھا اور کالا جن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ کے پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام میں قرآن پاک کے فضائل پر مشغول ہو رہا تھا، اور اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معید کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بول رہے ہیں؟ خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمر بن معید کرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیب سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معید کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا اور دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی۔ قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اگر امداد درکار ہے تو ہمیں تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، بات مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزور کی طرح بے مشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا، اور نہایت پھرتی سے مجھے پر چپٹا اور مجھے اچک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں گا یا چھوڑوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمر، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پھر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، یوں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں اسے ہی نہیں چھوڑوں۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار تلوار لے آؤ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹی ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ مربوع میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کا بال کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس اسرار بوڑھے کے خدمت میں کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔
2 बार इस तरह पड़ने पर तमाम दरिंदे अपनी अपनी पनाहगाह से बाहर चले गए। फिर तीसरी बार जोर से पड़ने पर ऊनी लिबास में मलबूस खजूर के तने इतना लंबा खौफनाक काला जिन ज़ाहिर हुआ। इसको देखकर मेरा बदन में झुरझुरी की लहरा दौड़ी गई। पुरअसरार बूढ़े ने कहा, ए उमरो, हिम्मत रखो, अगर ये मुझ पर गलबा पा ले तो कहना अब की बार मेरा साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से गालब हो गया। फिर वो पुरअसरार बूढ़ा और काला जिन दोनों गुत्थम-गुत्था हो गए। पुरअसरार बूढ़ा हार गया और काला जिन इस पर गालब आ गया। इस पर मैंने कहा कि अब की बार मेरा साथी लातोजी यानी काफर के इन दोनों तो की वजह से जीत जाएगा। ये सुनकर पुरअसरार बूढ़ा ने मुझे ऐसा जोर से तमाचा रसीद किया कि मुझे दिन दहाड़े तारे नजर आ गए और ऐसे महसूस हुआ कि अभी मेरे सर उखड़ कर दर से जुदा हो जाएगा। मैंने माजरत चाही और कही कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चुनांचे दोनों में बुरा मुकाबला हुआ। पुरअसरार बूढ़े इस काले जिन को दबोचने में कामयाब हो गया। तो मैंने कहा, मेरे साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से गालब आ गया। यह कहने पर की देर थी कि पुरअसरार बूढ़ा नहायत फुर्ती के साथ उसकी जमीन में लकड़ी की तरह गाड़ दिया। फिर उसके पेट चीर कर उससे लालटेन की तरह कोई चीज निकाली और कहा, ए उमरो, ये इसका धोखा और कुफर है। मैंने इस पर इसरार बूढ़े से इस्तफसार किया कि आपको और इसके लिए काले जिन का किस्सा क्या है। कहने लगा, ये एक नसरानी जिन मेरा दोस्त था। उसकी कौम से हर साल एक जिन मेरे साथ जंग लड़ता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से मुझे फतह अता फरमाता है। फिर हम आगे बढ़े गए। एक मुकाम पर पुरअसरार बूढ़ा जब गाफिल हुआ कर सो गया तो मौके पाकर मैंने उसकी तलवार छीनकर नहायत फुर्ती के साथ उसकी पिंडलियों पर एक जोरदार वार किया, जिससे दोनों टांगे कट कर जिस्म से जुदा हो गई। वो चीखने लगा, उधर उधर तो मुझे सख्त धोखा दिया है, मगर मैंने इसको संभालने का मौका ना दिया। फिर पै दर पै वार करके इसके दो टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर जब मैं हैमे में वापस आया तो वो कनीज बोली, ए उमरो, जिनसे मुकाबले का क्या बना। मैंने कहा, बूढ़े शेख को जिन्नात ने कत्ल कर दिया। वो कहने लगी, तो झूठ बोल रहा है, ओ बेवफा, इसके कातिल जिन्नात नहीं बल्कि तू खुद है। यह कहकर इसने बेकरार अशुबार होकर अरबी में 5 अशआर पढ़ने, जिनके तर्जमा है, ऐ मेरी आंख, तू इस बहादुर शाह सवार पर खूब रो और पे दर पे आंसू बहा। ऐ उमरो, तेरी जिंदगी पर अफसोस, हालांकि तेरे 10 दोस्त को जिंदगी ने मौत की तरफ धकेल दिया। दूसरा शेर, और ऐ उमर, अपने दोस्त को अपने हाथों कत्ल करने के बाद अपने कबीले बनी जैद और कफ्फार यानी नाशुक्रों के गिरोह के सामने किस तरह फहर के साथ चल सकता है। मुझे मेरी उम्र की कसम है उमर, अगर तू लड़ने में वाकई सच्चा होता, यानी बगैर धोखे दिए की तरह इससे मुकाबला करता मर्दों की तरह इससे मुकाबला करता, तो इसकी तरफ से जरूर तेज धार तलवार तुझ तक पहुंच कर रहती और तेरा काम तमाम कर देती। ऐ उस बूढ़े को कत्ल करने वाले बादशाह की कि अल्लाह ताला तुझे बड़ा और जिल्लत वाला बदला दे तेरे जुर्म के बदले में, और तुझे भी इसकी तरफ से जिल्लत और रसवाई वाली जिंदगी मिले, जिस तरह के तूने अपने दोस्त के साथ ही जिल्लत रसवाई वाला सलूक किया। मैं जुला कर कत्ल करने के लिए इस पर चढ़ा दौड़ा, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर मेरी नजरों से ओझल हो गई, गोया इसके जमीन में ना निगल लिया। ये भी वाक़या है बहार फिजान सुन्नत, जो है अमीर अहले सुन्नत की किताब, उसमें ये वाक़या है। हज़रत उमर बिन सैयद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन और हज़रत उमर बिन सैयदना उमर बिन मुआइद करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। इनकी मुलाकात हुई थी खालिद जिनके साथ, जिन्होंने बिस्मिल्लाह की बरकत से एक शख्स को देखा कि वो बिस्मिल्लाह की बरकत से तमाम वो काला जिन था उससे लड़ा तो वो जीत गया, गालब आ गया। यह है बिस्मिल्लाह की पावर। और ये है किताब फिजान सुन्नत अमीर अहले सुन्नत की, इसमें ये वाक़या दर्ज है।